नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आज आम अच्युतानंद महापुरुषंकर एक पुस्तक जहाँकि महापुरुष अच्युतानंदर मालिका ब्रह्मांड अंके देवकूट आरंभ। यही पुस्तक अच्युतानंद महापुरुष तांकर एक सविशेष तथ्य देइचंती कलिजुग को नहीं माने वर्तमान तो 2024 मसीहा प्रारंभ हो सारा आगक तो आपण जानिछंती केमितिका भयावह स्थितिमान आसुअछि। तो दर्शक बंधु मु आपनकु कहि रखुछि आसुथिबा स्थितिमान को लक्ष्य करी सद्गुरु तांकर विभिन्न पुस्तक मानकरे अनेक अनेक कथा रचित करिसंती केवल आमर हित निमित्त। तो दर्शक बंधु तन्मध्यरु ब्रह्मांड अंके देवकूट आरंभ नामक एक पुस्तक होछि अन्यतम संपूर्ण टेक्निक कथा आज्ञा संपूर्ण टेक्निक कथा ए पुस्तक रे लिखा जाइछि जहाँकि आपणकर मोबाइल स्क्रीन आगरे मु जो पुस्तक देखौछि वर्तमान यह अत्यंत गुप्त एवं मूल्यवान पुस्तकटी आज्ञा। दर्शक बंधु एक आदौ हाथ छड़ा करंतु नहीं आसंतु देखिबा महापुरुष तांकर कौन लेखनी रे लिखिचंती एही ब्रह्मांड अंक देवकूट आरंभ माने ब्रह्मांडर अंकरे कौन सब परिवर्तन सब देखा जिवो एवं कौन सब देवकूट सब आरंभ होई जिवो। तेबे आसंतु आ देरी न करी आरंभ करिबा। प्रथमे टिके सद्गुरुंकु टिके चिंता करि देबा। ओं महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंदमयं हरि सर्वघटे जच्युत तस्य पादे नमाम्यहं तस्य पादे नमाम्यहं। जय श्री अच्युत जय पंचसखा जय अनंत जय कल्कीराम। तो दर्शक बंधु एठी हमर सद्गुरु सूचित करूचंती सद्गुरु अच्युत कलिकल्प टीकारे पुनश्च ठारिछंती जे 14 अक्षरी रे कोन कली 500 वर्ष भोग हेब से दिनु सत्य कली प्रकाश पाइब बेलकु ठिकरे कल्की कला प्रकाशिब आज हूँ कहूछि बाबू मने रखिथिब म्लेच्छ संघारिबे दुष्ट करिबे दलन लीला भियाइबे प्रभु कमला रमण। कथाटी को बुझंतु प्रथमे आमे पद्यांशटी को पाठ करिदेबा तापरे तत्क्षणात् आमे तार व्याख्याटी को पढ़िबा। कौन महापुरुष कहउचंती अत्यंत रोचकमय रोचकपूर्ण तथ्य आज्ञा। देखंतु कौन कहउचंती एठी म्लेच्छ संघारिबे दुष्ट करिबे दलन लीला भियाइबे प्रभु कमला रमण कलिर शेषकु देव करिबे संघार विजय होइबे प्रभु खंडगिरी ठार अनेक दुर्नीति रे मंडेई थिब देश क्षणिक भितरे जुग होई जीव शेष कली राजा होइथिब त्रिजटा कुमर। देखंतु कली राजा होइथिब त्रिजटा कुमर बहु अनाचार मान हेब से बेलर शून्य रे खेल हेब 12 बरस जाए गोल धंदाल रे पृथ्वी कंपिब निश्चय माया रे त्रैलोक्य निश्चय होई जीव लोप्य पृथ्वीर हाट सरीब धन द्रव्य गोप्य। बोल आनंद कंद भगवान जी की जय। एटा होची 14 अक्षरी माने आपण जदि याकू गणिबे एटा 14 अक्षरी ही हेबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देखिले 14 अक्षरी। ए 14 अक्षरी रे संपूर्ण अच्युतानंद महापुरुषे तांकर लेखनी करिसंती जे कौन कहउचंती ना सद्गुरु उल्लेख करिसंती कि जेबे कली 500 भोग होई जिवो तेबे सेही दिन ठारू सत्य कली दुहे प्रकाश लाभ करिवे। सत्य और कली दुहे प्रकाश लाभ करिवे केमिति देखंतु कली 500 वर्ष माने 2000 मसीहा को पूर्ण होई गला। ए 2000 मसीहा को व्याख्याकार माने कहउचंती कोन ना कली 500 वर्ष 2000 मसीहा को पूर्ण होई गला बोली मु मोर अन्य ग्रंथ मानकरे पूर्ण भाव रे आलोचना करि सारिछि माने कहउचंती एवं सेही ठारू सत्य कली दुहे गोल युद्ध आरंभ करि देइछंती। माने 2000 मसीहा पर ठारू आपण माने जानिछंती माने मोर कहवा कथा हेउची ए 2000 मसीहा ठारू वर्तमान फोन जो आरंभ हो गला फोन जुग आगर तो फोन से माने कई धरु नथिले व्यक्ति विशेष माने सेतबेले सब ठीक ठाक थिला वर्तमान फोन चलला सब ठीक किंतु तार दुरुपयोग होउची सबुठारु गलत काम। तो यही कथा माने देखंतु कली 500 2000 मसीहा को पूर्ण हो गला बोली मोर अन्य ग्रंथ मानकरे पूर्ण भाव रे आलोचना करि सारछि एवं सेही ठारू सत्य कली दुहे गोल युद्ध आरंभ करि दैछंती ओ 13 रु सत्य प्रकाश लाभ करिछि। 2013 मसीह सत्यर किछिटा अंश प्रकाश लाभ करिछि तथा पूर्ण चारिपाद सत्य प्रकाशित पाई 33 मसीहा को ठारगार करछंती। आज्ञा दर्शक बंधु 2033 मसीह रे पूर्ण सत्यता प्रकाश पाइब सत्य धर्म न्याय नीति यही सब किछि चलिबो आज्ञा केबे ठारू
ମାନେ 2033 ମସିହାରୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ। ହେ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ କେବଳ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ଅଟେ। ମହାପ୍ରଭୁ କମଳ ରମଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲୀଳା ଭିଆଇବେ। କଳିର ଶେଷ ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ବିଜୟ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ନଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ସୁଦର୍ଶନ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ରୂପରେ ମାନେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଳିରେ କଳ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କେମିତି? କାହାକୁ ପବନରେ ନାଶ ଯିବେ, କିଏ ଅଗ୍ନିରେ ନାଶ ଯିବେ, ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଟୋଟାଲି ମାନେ କ'ଣ ନାଶ ଯିବେ, ଏଇସବୁଥିରେ ନାଶ ଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାରର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ହିଁ ପଞ୍ଚତତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଳିର ଶେଷ ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ କରି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ବିଜୟ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଣ୍ଡଣି ହୋଇ ରହିଥିବ, ପରନ୍ତୁ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତ୍ରିଜଟା କୁମର କଳିର ରାଜା ହୋଇଥିବ ଓ ବହୁ ଅନାଚାରମାନ ସେ କରୁଥିବ। ଏହି ତ୍ରିଜଟା କୁମର କିଏ? ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାତା ସୀତା ରାବଣର ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଜଟା ନାମରେ ଜଣେ ଦାନବୀ ମାତାଙ୍କ ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ମାତା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ କି ସେ କଳିରେ 13 ପୁରୁଷ ଭୋଗ କରିବ। ତାକୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ 13 ପୁରୁଷ କ'ଣ କରିବୁ? ଭୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁ ମାତା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ତାକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ କି ସେ କଳିରେ 13 ପୁରୁଷ ଭୋଗ କରିବ। ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ମାତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଦେଶ ରୁଷିଆକୁ ତ୍ରିଜଟା ନାମ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଶ ରୁଷିଆକୁ ତ୍ରିଜଟା ନାମ ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୁଷିଆକୁ ହିଁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ରୁଷିଆ ବେଦାନ୍ତ, ପୋସ୍କୋ ଆଦି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅବାଧରେ ବାଣିଜ୍ୟର ଲିପ୍ସା ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ କରିବ, ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀଠାରେ ଧରା ହୋଇ ମରିବ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରିଦେବେ। ସେହି ବେଳରେ ରୁଷିଆ ଜାଣିବ କି ଧରିତ୍ରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସୁନା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିବ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲା ବା ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେ ତାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲଭିବାର ଇଚ୍ଛା ତାର ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେହି ବେଳରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରିଜଟା କୁମର ଜଣକ କିଏ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ମିଶି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନରେ ଛତିଆ ପଟକୁ ନେଇଯିବେ ଓ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଞ୍ଜିନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ମିଶି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଛତିଆ ବଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବୋହି ନେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୀଳା। ୟାକୁ କେବଳ ବୁଝିବା ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବେ। 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଆର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା ପାଇବେ ଓ ମହାକୈବଲ୍ୟ ହାଟ ବସିବ। ସେହି 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବରୁଣ ଦେବତା ମହାଗର୍ଜନ ଦେଇ ଉଠିବେ ଓ ନୀଳଚକ୍ର ଡେଇଁ ପାଣି ଗଡ଼ିବ ଓ ନୀଳଚକ୍ର ଡେଇଁ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପାପ ଧୋଇଯିବ। 2011 ମସିହା ଠାରୁ 2033 ମସିହା ଯାଏଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟରେ ଏହି ଖେଳମାନ ସବୁ ହେଉଥିବ। ଗୋଳ ଧନ୍ଦାଳରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଥିବ ଓ ମାୟାରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ହାଟ ସରୁଥିବ ଓ ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁନଃ ଚକଡ଼ାମଡ଼ାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଲେ, ଏଇଟା ଚକଡ଼ାମଡ଼ାଣ ପୁସ୍ତକର କଥା।
କଳ୍କି ଅବତାର ଛତିଆ ଧାମ 6-7କୁ 7ରେ ମିଶାଣ 6-7 ଯୋଗ କରିବୁ ଜୋବରା ଲୀଳା ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବୁ। ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କଳ୍କି ଲୀଳାକୁ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ। ନିକଟରେ ଲୀଳା ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେବ କଟକ ସ୍ଥାନ ଆବର ଭୂମିକମ୍ପ ଯେ ପ୍ରମାଣ। କଳ୍କି ଅବତାର ଛତିଆ ମାଟି ଅଜ୍ଞାନୀ ମରିବେଟି କୋଟି କୋଟି। ରକ୍ତ ଉଦ୍ଗାରୀ ବସୁଧା କାନ୍ଦିବ କଟକରେ ଯୋଡ଼ି ସେତୁ ହୋଇବ। ସେଦିନୁ ଜାଣିବୁ ବେଳ ଆଖର ସତ୍ୟ 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 ମୋହର ଗିର। ଭକ୍ତଙ୍କ କାମନା ପୂରଣ ହେବ କଳି ହଟିଯାଇ ସତ୍ୟ ହୋଇବ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗଟି ହୋଇବ ଯହିଁ ଅନ୍ତ ନ ପାଇବେ ଏହାର କେହି। ନିଜ ସଂସାରରେ ନିଜେ ବାଛୁଥିବେ କଳ୍କି ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚ ସଖା ଥିବେ। କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ କଳ୍କି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ କାମନା ହେବ ପୂରଣ। ସଦ୍ଗୁରୁ ପଦ୍ମପାଦେ ଶରଣ ଦିବାରାତ୍ରି ଭଜ କଳ୍କି ରାମ। ଘୋର କଳିକାଳ ଥୟ ନ ରହେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ଗୀତରେ କହେ। ମାନେ କଳ୍କି ଅବତାର ଛତିଆ ଧାମ ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେଉଁ କଳ୍କି ଲୀଳା କେବଳ ଏଇ ଛତିଆ ଧାମରେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ସେଇଠି ହିଁ ହେବ। ଅନେକ ଲୀଳା ଖେଳା ଛତିଆ ଧାମରେ ହେବ। 6-7କୁ ମିଶାଇ କର ତେବେ ଜୋବରା ଲୀଳା ନେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିବ। 6-7 ମିଶାଇଲେ 20 ଅଙ୍କ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ମସିହାର କାଳକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ କଳ୍କି ଅବତାରର ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଚକଡ଼ା ମୋଡ଼ାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି କି ନିକଟରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯିବ। କଟକ ସହର ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରମାଣ ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଛତିଆ ମାଟିରେ କଳ୍କି ଅବତାରର ଲୀଳା ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ କୋଟି କୋଟି ହୋଇ ମରୁଥିବେ। ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ମୂର୍ଖ ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଦୁର୍ଗା ଓ ବିରଜାଙ୍କ ଖର୍ପରେ ପଡ଼ୁଥିବେ। ରକ୍ତ ଉଦ୍ଗାରୀ ବସୁଧା କାନ୍ଦୁଥିବ। କଟକର ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ିଠାରେ ଯୋଡ଼ି ସେତୁ ହୋଇଥିବ। ଏକପଟେ ଯାନ ଯାଉଥିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାନ ଆସୁଥିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥିବ। କଳି ହଟିଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟ ଆସୁଥିବ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହେଉଥିବ ମାତ୍ର କେହି ଏହାର ଅନ୍ତ ପାଉନଥିବେ। କିଛି ଭକ୍ତ ନିଜ ସଂସାରକୁ ନିଜେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରି ଦେଇଥିବେ। କାରଣ 25 ଭାଗ ଜୀବଜଗତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ମାର୍ଗୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବ ସେହିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ପଞ୍ଚସଖା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ 256 ଜଣ ସନ୍ଥ 3000 ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦେହୀ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିଥିବେ ଓ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳା ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିବାସୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଟନ୍ତି ଓ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଯାଜନଗ୍ରର ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ବଳରାମ କଳାଘୋଡ଼ା ଓ ଧଳାଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୀନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୀତରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଘୋର କଳିକାଳ କଥା ଅଟେ କିଛି ବି ଥୟ ରହୁନି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦରେ ଶରଣ ନେଇଯାଅ ଓ ଦିବାନିଶି କଳ୍କି ରାମ ନାମ ଭଜନ କରି ଚାଲ। କଳ୍କି ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କଥା ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ନାମେ ରାଏ ଯୁଗ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଉଦୟ। ତାର ଶାସନ ଚାଲିଥିବ ତେବେ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ। ବର୍ଷା ଫିରି ଫିରି କରି ପ୍ରଜା କୃଷି କରି ନ ପାରି ବର୍ଷା କିଞ୍ଚିତ କରିବେ ପବନେ ମେଘ ଉଡ଼ିଯିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ କଥାକୁ କହିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଆପଣ ଆଶ୍ରିତ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସେଇ ନାମ ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ବିନା ସାହାରାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପହଁରା ଜାଣିନଥିବେ ଆପଣ ନଈକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନାମକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସଂସାର ରୂପୀ ମାୟାରେ ଆପଣ ଏମିତି ପଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ବାଲା କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବା ଆମର ଗୁଜରୀରେ ଲେଖା ହେଲା ମୋହ ମାୟା ଟୋପେ ପଡ଼ିଲି ଦିଗ ନଦୀ ସେ କୂଳ ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ କିସ କରିବେ ମୋତେ ନୋହିଲା ସ୍ଥଳ ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥେ ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଭାସିଲି ଶୁଣି ହୁଅ ଚିନ୍ତା। ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖି ନପାରିବେ ବା ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବେନି ତ ଆପଣ ଥଳ କୂଳରେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବାନିଶି ସତ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟରେ କେମିତି ରହିବେ ନା ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବେ ସତ ବାକ୍ୟ କହିବେ ନିର୍ମଳ ମନରେ ରହିବେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ତା ଫଳଦାୟୀ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି।
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାରା ସଂସାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲା ତାର ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେଇ କର୍ମ କରିଚାଲିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁଣ୍ଡ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା, ଆପଣ ହାତରେ କର୍ମ କରିଚାଲିଥିବେ, ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ନେବେ, ରାମ 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 ନାମକୁ ଆପଣ ଜପ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଏଇ ନାମକୁ ଆପଣ ଧରିଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ କଳିର କରାଳତାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଅନନ୍ତ, ଜୟ କଳିକିରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।